लिखा रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर रह चुके हैं इंडिया के। रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, नॉवल्स लिखते थे इंग्लिश के विच। उन्होंने जिहड़ी स्टोरी है टाइगर इन द टनल, असीं अज वो पढ़न जा रहे हैं। हुण इत्थों साफ समझ आ रहा कि इत्थे कोई टनल है, कोई गुफा है जिस दे विच कोई टाइगर सीगा। वो सारियां गल्लां हुण साडे दिमाग में आ रही हैं कि कोई टाइगर की इस स्टोरी है। हाँ जी, गल तो वैसे टाइगर की है, पर होया की सीगा असीं हुण वो जानते हैं। हुण इत्थे जिहड़े मेन करैक्टर्स ने स्टोरी दे विच वो हैगे ने बालदेव एंड तेंबू। बालदेव एक वॉचमैन है तो तेंबू उसका बेटा है। हुण हुंदा की है कि रात का टाइम इत्थे दस्सिया गया कि उस रात विच कोई भी मून वगैरह नहीं सीगा आसमान दे विच, ते एकदम शांति सीगी चारों ओर। ते विच विच जदों जंगल के किसी जानवर की आवाज़ आती सीगी, पर फिर तो जिहड़ी जंगल की शांति सीगी उसनूं कवर कर लैंदी सी। बालदेव एक वॉचमैन सीगा। हुण वो एक छोटे ਜਿਹੇ रेलवे स्टेशन ते चौंकीदार का काम करता सीगा। ये स्टेशन असल में एक छोटी जी झोंपड़ी वांगू सीगा, जिस दे पिछे एक भारी संघना जंगल सीगा, फॉरेस्ट सीगा। स्टेशन तो थोड़ा अगे चट्टाना कट के बनाया गया एक तंग जिहा रस्ता सी, जो एक सुरंग वाल नूं जांदा सी। चट्टाना नूं कट के बनाए गए रेल गड्डी दे उस रस्ते दे दोवें पासे उच्चियां उच्चियां चट्टाना सन। ये रेलवे स्टेशन सिर्फ ना का ही रेलवे स्टेशन सी। रेल गड्डियां कुछ ही सकिंटां लई इत्थे रुकदियां सन। चट्टाना वाले उस गहरे रस्ते विचों लंघन तो पहलां जिहड़ी रेल गड्डियां सीगियां वो इत्थे रुकदियां सीगियां। हुण जिहड़ा बालदेव सीगा वो वॉचमैन का काम करदा सी, आपां पहले पढ़िया। हुण वो सिग्नल देण का काम करदा सीगा। सुरंग का रस्ता साफ है कि नहीं आ दसदा हुंदा सीगा, क्योंकि बहुत ही पुराने टाइम की गल दसी गई इत्थे। तो उस टाइम की हुंदा सीगा कि दीवा वगैरह लैके ना, तो उदों दसदे सीगे कि अगर दीवा बलदा होएगा मतलब कि रस्ता साफ है, जे दीवा नहीं बलदा होएगा मतलब कि रस्ता साफ नहीं है। इदां कुछ हुंदा सी उस टाइम ते। हुण गल दसी गई रात का टाइम है, तो बालदेव एक वॉचमैन सीगा, वो जाग जांदा क्योंकि उसकी ड्यूटी का टाइम हो गया सी। लगभग अद्धी रात की गल है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही सीगी, ठीक है जी। तो बालदेव जिहड़ा सीगा उसनूं तुहानूं पहले दस्सिया कि सिग्नल वगैरह का जिहड़ा काम सीगा कि कोई रस्ता क्लीयर है, कोई विच रस्ते च ऑबस्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई विच रुकावट तो नहीं है, बस उसका आ काम सीगा। उसकी जिहड़ी ड्यूटी सीगी वो रात के टाइम ते सीगी। वो देखदा हुंदा सीगा कि जिहड़ा लैंप है वो कि जगण दिया, कि जिहड़ी गड्डी आनी है उत्थों सेफली पास हो जाए, मतलब कि आराम नाल उत्थों पास हो जाए किसी दिक्कत के बिना। हुण जदों बालदेव उठदा है तो तेंबू सुत्ता हुंदा, तो सुत्ते हुए जिवें अध कच्ची नींद विच बोलदे हैं ना, तो उदों तेंबू बोलदा है कि अपने फादर नूं कि मैं भी तुहाडे नाल आवां, शैल आई कम टू फादर। हुण तेंबू जिहड़ा सीगा वो अपनी हट दे विच सुत्ता होया सीगा अध कच्ची नींद दे विच। हुण इत्थों फिर वो अगों जवाब दिंदे हुए उसका फादर कहता है, नो इट इज़ कोल्ड टू नाइट, डू नॉट गेट अप। नहीं अज रात ठंड है, उठी ना। वो जंगल के बाहरे किनारे ते वसे एक छोटे ਜਿਹੇ आदिवासी पिंड विच रहिंदे सन, जो कि स्टेशन तो करीब 3 मील दूर सी। उन्हां दे छोटे चावल के खेत सीगे, उन्हां नूं सधारण गुजर बसर तो ज़्यादा आमदनी नहीं दिंदे सन। ਅਤੇ बालदेव अपने आप को खुशकिस्मत समझदा सी कि उसनूं राह दे कंढे ते बने एक सिग्नल स्टॉप उपर नौकरी मिल गई सी एक वॉचमैन की। चट्टाना के विचकारों गुजरन वाले तंग रस्ते, जिस दे दोवें पासे उच्चियां उच्चियां चट्टाना सन, विच दाखल होने मगरों बालदेव उन्हां जानवरां दे बारे सोचण तो खुद नूं ना रोक सकिया जिन्हां दा सामना उस दे नाल हो सकदा सी, ਅਤੇ जिन्हां तो उम्मीद की जाती सी कि वो उस थां ते अक्सर आंदे जांदे रहंदे सन। पर 1 महीना पहले ਜਦੋਂ तो उत्थे आया सी, इन्हां कहानियां दे सच्चियां होण बारे उसनूं मुश्किल नाल ही विश्वास हुंदा सी। उत्थे निश्चय ही चीते रहंदे सन, ਅਤੇ सिर्फ कुछ दिन पहला ही पिंड वालियां ने अपने नेजियां ते कुहाड़ियां नाल एक चीते नूं मौत दे घाट उतार दिता सी। कदे कदे बालदेव नूं किसी चीते राही अपने साथी नूं बुलाउण लई एक खास किस्म की आवाज़ कढना सुनाई दिंदा सी,
ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਲਦਿਓ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੰਨੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਨ ਦੀ ਡਰ ਭਰੀ ਚੀਕ, ਫਿਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਲਦਿਓ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਊਂਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਕੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦਿਓ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੁਕੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਘ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਦਿਓ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ। ਤਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਂਬੂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭੱਜਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਘ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਦਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਪਟ ਪੈਂਦਾ। ਟਾਈਗਰ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਹਾੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਲਦਿਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਤੀਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਟਾਈਗਰ ਦਹਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਲਦਿਓ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਦਿਓ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਘ ਦਹਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬਾਲਦਿਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਾ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਲਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਲੰਘਦੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਛੁਕ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਭੱਠੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਨ ਫਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਭੱਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਤ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਚਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਘ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਸਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਬਗੜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਆਈ। ਤੇਂਬੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਂਬੂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਜਰਸ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਤੇਂਬੂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। 3 ਰਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਡਾਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।